ପିଲାମାନେ शुभ गुरुवार शुभ अभिनंदन। आम आम आलोचना को जीवा पूर्वर मुझे तुमको फकीर मोहन को पाखक नहीं जी जहाँकर एक उपन्यास कालजयी उपन्यास 6 माण 8 गुंठर कथावस्तु को दुईटी धाड़ी भितर शेष करी कहबार तात्पर्य हूँ जे समाज रे एभली दुईटी लोक थिले जो मानकर ना होची सारिया और भगिया। भगिया पुरुष सारिया ता स्त्री एमानकर बंचिबार एकमात्र अवलंबन थिला 6 माण 8 गुंठ जमी एवं ए सुंदर जमी को सेतेबेल जमींदार साहुकार रामचंद्र मंगराज कले बले कौशले सारिया भगिया ठू नहीं गले। बंचार राह हरईदेला सारिया भगिया बंचापी लहुलुहाण होती क्षतविक्षत होती बंचा से दुर्विषय हो पड़ी शेष से पागल हो जाती जीवन दीप से लिभि जा जीवन अंतिम पर्याय जीवन सायन केवल भाग्य को निंदा करिसंती कर्म को निंदा करिसंती जे हुए तो आम कि कर्म करिथिलु कि पाप करिथिलु आम भाग्य रे बोध नथिला जोथि पई आम एते दुख रे मरलु। ये हूँ सामग्रिक भाव में 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर कथावस्तु मु पुणी एठी पळैबी 1932-33 मसीहा को कमरेड भगवती चरण पाणिग्राही गोटे गल्प शिकार ए शिकार गल्प हूँ ओडिया गल्प साहित्य एक माइल खुंट जो गल्प प्रथम थर ओडिया गल्प राज्य रे एक नूतन द्युति एवं दीप्ति प्रकटित करथिला। गल्पर कथावस्तु हूँ घिनुआ नामक एक आदिवासी युवक वैवाहिक जीवन भितर गोविंद सरदार नामक एक वन विभाग कंट्राक्टर पाखरे काम करी गुजरान मेटाऊले किंतु कंट्राक्टर गोविंद सरदार लोलुप आखि दिने घिनुआर स्त्री उपर जितेबले पड़ा निजक अप्रस्तुत मन करी घिनुआ स्त्री से दिन घिनुआ आगे सब कथा कही किभली भाव में गोविंद सरदार काम को दृष्टि ता ऊपर को पड़ी बोली। ये हूँ आदिवासी स्वाभिमान रवि सिंह से कविता मन पड़ी गरीब माइप सबुरी शाड़िलो आमे शला शैतान। मो कहबार तात्पर्य हूँ जो माने गरीब जो माने निर्यातित जो माने समाज में घृणित एवं अवहेलित से प्रति जुगे जुगे सबल माने अत्याचार कर सारिया भगिया के भाग्य और भगवान को दोष दे मरी जाइछन्ति किंतु व्यतिक्रम हूँ घिनुआ जी स्त्री निकट एक कथा शुणी सारा पर समयक्रमे घिनुआ गोविंद सरदार कटामुंड को नहीं इंग्रेज शासकर पाद तले लुटी देछि भेटी देछि प्रति बदल बक्सीस मागिछि एभली अन्यायी अत्याचारी को हत्या करछि मते बक्सीस दियो। आईन भाषा बड़ छलनापूर्ण जहाँ साधारण मनुष्य बुझीपारे बक्सीस देवा ना हिनिया को जिते फांसी मंच को चढ़ई दि जाए मुंडरे कला पटी बांधी दि जाए हिनुआ मने मने स्वप्न देखी सते जमीती इंग्रेज सरकार मुहरे कलाकना दे ता हाथ रे लक्ष लक्ष टंकार भेटी देदेव बोली किंतु दुर्भाग्यवशत घिनुआ जीवन दीप लिभि जाइए। मु कहीं 6 माण 8 गुंठ शिकार गल्प को कहली मो कहबार तात्पर्य हूँ पिला माने जे 500 वर्ष पूर्वर जो देश रे गरीब खटिकिया मेहनती मनीषटीए सबल अत्याचार अत्याचारित हो
ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲା। ସମୟ ବଦଳିଗଲା। ସେଇ ମେହନତି ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ପଛେଇ ଗଲା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କସ। ଏବଂ କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କର ଏ ପ୍ରଚାରିତ ବାଣୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ମାନେ, କବି ଲେଖକ ମାନେ ଆପଣାର କାବ୍ୟ କବିତାରେ, ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଶିକାର ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଗଳ୍ପ সেই ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର, ଯାହାକୁ 1933-34 ମସିହାରେ କମ୍ରେଡ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାମ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ କବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁଜନ ଗ୍ରାମରେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏ ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଯଦିଓ ସବୁଜ ଯୁଗରୁ ନିଜର କାବ୍ୟ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ବିସହ ମଣିଷର ଅନ୍ତରର ଗାଥା, ଏପରିକି ସାମୟିକ ସମୟର ପ୍ରବାହକୁ, ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆପଣାର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଥେୟ, ହସନ୍ତ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, କାଲି ମୁଁ କବିତା ଟିକେ କହୁଥିଲି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ କବିତାର, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ କବିତା 1962, କବିତା 1969, କବିତା 1971, ଏମିତି ଅନେକ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା, ଯାହାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନପୀଠରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଏକ କବିତା, ଯୋଉ କବିତାର ଶିରୋନାମା ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମ କଥା ଆମ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ତମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନ ରଖି ତମ ପାଖରେ ଆମ ଭାଷାକୁ, କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଶୁଭୁଛି କିରେ ପିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ। ତ ଠିକ ଅଛି। ବାର୍ତ୍ତା, ବାର୍ତ୍ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ଖବର। ଜଣେ ଜଣକ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ନେଇକିରି ଯିବୁ। ତେଣୁ ଏଠି କୋଉ ଖବର ଆସିଛି, କିଏ ଆଣିଛି, କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛି, କୋଉ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, এই ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି କବିତାର ମୂଳ କଥା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଶିକାର ଗଳ୍ପର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ପାଇଲେ ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଦଳିତ, ମଥିତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷ, ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାବାଲା, ଧନୀ ଲୋକ, ସାହୁକାର, ଜମିଦାର, ରାଜା, ମହାରାଜା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ପରିଭାଷାରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବଂ ବୁର୍ଜୁଆ ବୋଲି କହୁ ଆମେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଥିଲା ବାଲା ମାନେ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗରିବ ଶୋଷିତ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବଦଳି ଯାଉଛି ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ
ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ବଦଳେଇ ଦଉଛି, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସମୟ ଦୂତ ସାଜି ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କବିତା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପିଲେ। କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ତ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର, ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ନାହିଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ। ଦୂତ କହିଲେ ଯିଏ ଖବର ନବା ଆଣିବା କରେ। ସିଂହଦ୍ୱାର କହିଲେ ସିଂହ ଖଚିତ ଦ୍ୱାର ସିଂହଦ୍ୱାର। ଆମ ଘରରେ ସିଂହ ଯୋଡ଼େ ରଖିଦେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାର ସିଂହଦ୍ୱାର ହବନି ପିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଧନୀ ସାହୁକାର, ଏପରିକି ମନ୍ଦିର, ଏଇମାନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସିଂହ ଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବ, କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବ, ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବିରାଟ ଦିଟା ସିଂହ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସିଂହ ଅଛି, ସେଠି ଖଚିତ ହେଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର କହିବା। ତ ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାର କୋଉଟା? ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାର ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଚାଲି ଯାଇଛି, 19 ଶତାବ୍ଦୀ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଠିକ 19 ଶତାବ୍ଦୀ ହଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର। ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ ଶତ ଅବ୍ଦର ସମାହାର। ଅବ୍ଦ କହିଲେ ବର୍ଷ, ଶତ କହିଲେ 100। ତେଣୁ 100 ବର୍ଷର ସମାହାରକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ କହିବା। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଚାଲି ଯାଇଛି। 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର କହିଛେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସମୟ ରୂପକ ଦୂତ ଆଜି ଗୋଟେ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି, ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି। ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ହଉଛି କବିତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ। କଣ ସେ ଖବର, କଣ ସେ ବାର୍ତ୍ତା? ନା ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ। ଯୋଉଠି ମଣିଷ ମନରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଟିକେ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି, ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରି ଗଢି ତୋଳିବାର ଅଭିପ୍ସା ତା ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ସେଇ ହଉଛି ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା। କିଏ? ଯିଏ ନଥିଲା ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଶୋଷିତ ଲୋକ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସମାଜପତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ଅବହେଳିତ ମଣିଷ। ସେଇମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେଇମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ କେମିତି ଶୁଖିବ, ଓଠରୁ ହସ ଝରିବ, এইଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସମୟ ରୂପକ ଦୂତ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଛି। ନାହିଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର। ଆମେ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଠି ପ୍ରାଚୀର କହିଲେ ପାଚେରୀ, ଯାହା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ କରିଦିଏ, ମଝିରେ ବାଡ଼ ପଡ଼ିବା କଥା କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବାଡ଼ କିଏ? ନା ଆମ ମାନସିକତା। ଜଣେ ଥିଲା ବାଲା ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ଥିଲା ଆଉ ନଥିଲାର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ସମାଜର ବାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଏ ବାଡ଼ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଡ଼ ନ ରହିବ ସମାନ ହେଇଯିବା ସବୁ। ଏଠି ଧନୀ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ଗରିବ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ହଉଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ସେ ସମାଜ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। এইଭଳି ଏକ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିରି ସମୟ ରୂପକ ଦୂତ ଆସିଛି। ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ ଜାଗନର ବ୍ରହ୍ମ, ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। କବି କହୁଛନ୍ତି এই ସୁପ୍ତ ଜାତିକୁ, ଏ ନିରୀହ ମଣିଷକୁ, ଏ ନିର୍ଯାତିତ ମାନବକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନବ, ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ମହର୍ଷି ମନୁଙ୍କର ଈଶ ବା ଉତ୍ତରଦାୟକ ଅଂଶ। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚୀ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଧନିକ ମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଯୋଉମାନେ ପୋକମାଛି ଭଳି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଣିଷ। ଖାଲି ମଣିଷ କହିନାହାନ୍ତି,
ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ। ନର ବ୍ରହ୍ମ, ନର ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ସେ ସେତେବେଳେ ନର ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପିଲେ କାଠରେ ତିଆରି, ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି କାଠର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପିତ ନ ହୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଲି ଦାରୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ନବକଳେବର ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମ ଦେହ ଯଦି ଏକ ଶରୀର ହେଲା, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ଆମେ ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଛୁ। ମୋ ଗୋଡ଼, ମୋ ହାତ, ମୋ ପେଟ, ମୋ ପିଠି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ମୋ ଆଖି, ମୋ କାନ, ମୋ ନାକ ସବୁ ମୋର। ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଯଦି ସବୁ ହେଇଗଲା ମୋର ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି? ଏ ମୁଁଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ହୃଦୟରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମଣିଷକୁ ନରବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ହୁଏତ ତା କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ସେ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ଧନୀ ଯାହା, ଗୋଟେ ଗରିବ ତାହା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବେଦ କହିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରାଃ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜୀବ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କାହିଁକି ହବ, ଜଣେ ନିଚ କାହିଁକି ହବ? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସବୁ ମଣିଷ ଭାଇ ଭାଇ। ଏଠି ଥିଲା ନଥିଲା ଶ୍ରେଣୀପ୍ରାଚୀ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଏ କଥା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମାଜପତି ମାନେ ବିଭେଦ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଜାଗୃତ ହୁଅ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହୁଅ, ଉଠ। ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଅ, ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ଲୌକିକ ଏଇ ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଏ ପୃଥିବୀକି ଲୋକ କୁହାଯାଏ ପିଲେ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ଆମର 14 ଭୁବନ 14 ଲୋକର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀଠୁ ତଳକୁ ହଉଛି 7 ଲୋକ, ପୃଥିବୀଠୁ ଉପରକୁ ହଉଛି 7 ଲୋକ। ଏ ପୃଥିବୀ କୁହାଯାଏ ମହଲୋକ, ଯାହାକୁ ତମେ ଇହଲୋକ ବୋଲି ବି ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଏ ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ତମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗୃତ କର। କଣ ନା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ସବୁ ମଣିଷ ଭାଇ ଭାଇ। କାହିଁକି ଜଣେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ? କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତ ଆମ ହକ୍ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ? ଆଉ ଯିଏ ଛଡ଼େଇ ନେବ ତାହା ହଉଛି ଅନ୍ୟାୟ, ତାହା ହଉଛି ପାପ। ତେଣୁ ନିଜର ହକ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଦ୍ରୋହର ସମୟ ଆସୁଛି, ବିପ୍ଳବ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ହେ ମେହନତି ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ ମାନେ, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଆସିବା। ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୂଢ଼ ହୁଅ, ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ସେମାନେ ମେହନତି ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ। କବି ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୂଢ଼ ହୁଅ। ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତ ହବା, ରୂଢ଼ ଆହୁରି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯିବା, କର୍କଶ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ତମେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅ, ଶକ୍ତ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କେବେ ଅନୁଭବ କର ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯୋଉ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବେ, ସେଇଦିନ ସେ ମରିଯାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶକ୍ତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୀର ପୁରୁଷ ଭଳି ବଞ୍ଚି ରହେ। ତମେ ଆଉ ଅନ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଶକ୍ତ କରିଦିଅ, ସେଇଭଳି ନିଜକୁ କଠିନ କରିଦିଅ, କର୍କଶ କରିଦିଅ, ନିଷ୍ଠୁର କରିଦିଅ। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବ। କୋଉ ପ୍ରତିଶୋଧ? ତମ ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ
ए बलवान लोक मानकर पुंजीपति मानकर समाजपति मानकर जो अत्याचार चली से अत्याचार विरुद्ध रे प्रतिशोधनीय समय जुगव्यापी हीन दासत्व माने सेवक दास कहले सेवक पिले दुनिया रे जणे होची सेव्य आ समस्त सेवक तमे देखि दिबो पिले जेतेबेले पुरी रे हमर रथ यात्रा हुए सेतेबेले उत्कलर गजपति नवकोटि कर्णाटक उत्कल कल वर्गेश्वर जहाँ को आम ठाकुर राजा बोली कहू पृथ्वी एमती कौन सी राजा ना जहाँ ना गोटे अब्द बसे गोटे वर्ष बसे केवल पुरी गजपति जगन्नाथ वर्तमान जो गजपति को दर्शन कले जगन्नाथ दर्शन पुण्य मिले से राजा रथ यात्रा दिन छेरा पहरा करते छेरा पहरा करने गोटे चंडाल वृत्ति किंतु पुरी राजा करते ए संस्कृति एत महान आम परंपरा इते उच्च महनीय से देखई देछि ए दुनिया रे आमे जेते जीव आमे समस्ते सेवक सेव्य होछि जणे परम ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान ये होचंती सेवक ए सेव्य आ समस्ते सेवक जदि आम समस्ते सेवक ताले आम समस्ते एका श्रेणी पुणी दीटा कौन थिला कौन तो से कहते जुग जुग धरी आमको हीन दृष्टि रे सेवक सजई देथिबा ए पुंजीपति दलाल माने जो माने आमको केवल फटई चली तमे चिंता कल पिले ए महला महला घर जिते बड़े टंका खर्च करी करुचे आमे करूने आमे इटा खंडे बहिने आमे बाली गांडे बहिने जी बहिची जी इटा सहित इटा है पथर सहित पथर है बाली सहित बाली है कूर्मपली भार बहन कर घरटा को तैयारी करिछि से केबे भोग करिछि से केबे भोग करनी भोग करछु आमे किंतु से महला महला कोठा तैयारी करुछि बंची रहुछि एक पत्र कुड़िया रे जो दिन रे सूर्य देखा जाए राति रे चंद्र देखा जाए कहीं कौन बा आमे ताको पावना देइछु ता परिश्रम मूल्य आमे ताको सतरे देइछु यदि निजे निज विवेक को तुम मन पड़ो पिले मन पकाओ स्कूल रे पढ़ी गोटे काठ गल्प गाल्पिक से कथा कहते जे आधुनिक मनीष माने थिला बाला माने असहाय लोकों प्रति केते अविश्वास करती चारि दिन रुटी जो रुटी की कुकुर खाइला ना ताकू आनी देइचंती अधिका काम करी खटेबे बोली से काठुरिया को आराम रे खाई देइछि किंतु सामान्य 25 पैसा पाई अविश्वास गोटे धूम्र कुहेली सृष्टि होती जो रागिकी आदिवासी लोकटी पड़े जाइए आम से किभली अत्याचार करुचु तो से जो दासत्व प्रथा अच्छी जे एमाने जन्म नहीं केवल आमर सेवा करने ये जो हीन मनोभाव यार मूलोत्पाटन करने या उच्छेद करने तुमको प्रतिशोध परायण हवाक पड़ो दृढ़ हवाक पड़ो रूढ़ हवाक पड़ो सर्वशेष कहले प्रतिशोध नवाक पड़ो आह्वान दौरान कवि कविता माध्यम समय आसी आज पचारे दीप्त कंठे हिमानव पुत्र एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहे किंपान थिला लोह कारागार तुम कहबार उद्देश्य होची आज से समय आम पाखे पहुंची जाइए जो समय आम मन में से साहस भरी देचु भरीदेव आम पचारा कौ मान को पचारा जो माने आम प्रति अकथनीय अत्याचार जुग जुग धरी कर एक भी पचारा जो जेल खाना या बंदीघर जो श्रृंखल या प्रकृत दिखाई अन्यायी अत्याचारी मानक
ନା ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଲୋକର ପୁଅ ଯାହା ଭୁଲ କରିଯିବ 7 ଖୁଣ କଲେ ବି ସେ ମାର। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭୁଲଟିଏ କରିଦିଏ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜେଲକୁ। କାହିଁକି? ତେଣୁ ଜେଲ ତମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ହାତକଡ଼ି ତମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ତମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟ ଆଜି ତମ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ଦେଇଛି, ତମ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଛି ଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଜର୍ଜରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଯେଉଁ ଦୋମୁହାଣୀ ଛକ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ତମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛ, ସେ ଛକ ଉପରୁ ବାହାରି ଆସ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା।